گیلانی خاندان نے زاہد اکرام کا تبادلہ کرایا ہے۔ زاہد اکرام کا تبادلہ کیوں کر دیا گیا؟ کمشنر سٹی سول مشتاق نے اس کیس کو فردر پروسیس کرنے سے انکار کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کو کہا گیا کہ وہ اس پٹواری کا میڈیکل بورڈ ہونے دیں، تاہم اسسٹنٹ کمشنر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پروگرام فرنٹ پیج کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل بلوچ۔ ہمارے آج کے موضوعات میں سے جس موضوع پر سب سے پہلے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع اس وقت ملتان کے جو انتظامی سرکلز ہیں اور جو سیاسی سرکلز ہیں ان میں زیر بحث آیا ہوا ہے، اور وہ موضوع ہے ڈائریکٹر جنرل ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی زاہد اکرام کا تبادلہ۔ الیکشن کے بعد پنجاب کے دیگر انتظامی افسروں کی طرح زاہد اکرام کا تبادلہ بھی متوقع تھا، لیکن زاہد اکرام کا تبادلہ ایک اور دوسرے حوالے سے بھی متوقع تھا کہ وہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے ڈائریکٹر جنرل ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی چلے آ رہے ہیں۔ مختلف ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت جمعرات کے روز بڑے پیمانے پر صوبہ بھر میں افسران کے تبادلے کرنے جا رہی ہے۔ ممکنہ طور پر زاہد اکرام کا نام اس لسٹ میں شامل ہو سکتا تھا جن کے تبادلے جمعرات کے روز ہونا متوقع ہے، لیکن زاہد اکرام کا نام اس لسٹ میں شامل ہونے سے پہلے ہی زاہد اکرام کا تبادلہ کیوں کر دیا گیا؟ اس حوالے سے زاہد اکرام کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ زاہد اکرام کا تبادلہ بنیادی طور پر ملتان کے ایک سیاسی خاندان کے افراد کے خواہش پر اس پوری جو بڑی ویو آنی ہے تبادلوں کی اس سے پہلے کر دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس خاندان کی طرف سے، اس کے ممبران کی طرف سے جو اس وقت قومی اسمبلی کے بھی ممبران ہیں اور صوبائی اسمبلی کے بھی ممبران ہیں، اور حال ہی میں ان کے والد محترم چیئرمین سینٹ بھی منتخب ہوئے ہیں، یعنی گیلانی خاندان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ گیلانی خاندان نے زاہد اکرام کا تبادلہ کرایا ہے، اور اس کی وجوہات مختلف بتائی جا رہی ہیں، جن میں ایک بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ گیلانی خاندان زاہد اکرام سے کوئی ایسا بڑا کام لینا چاہ رہا تھا جس کو زاہد اکرام کافی عرصے سے ٹالتے چلے آ رہے تھے، اور زاہد اکرام اس کام کو کرنے کے حوالے سے ریلیکٹنٹ تھے۔ زاہد اکرام کے قریبی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب گیلانی خاندان کی جانب سے زاہد اکرام پر اس کام کے حوالے سے دباؤ بڑھا تو زاہد اکرام نے واضح طور پر ان کو جواب دے دیا کہ جی آپ بے شک میرا تبادلہ ملتان سے کرا دیں، لیکن میں یہ کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ اس سے میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق جمعرات کے دن متوقع طور پر 150 سے زیادہ جامع اعلیٰ افسران کے تبادلے ہونے جا رہے ہیں، جن میں کم و بیش 22 کے قریب ڈپٹی کمشنرز شامل ہیں، تاہم ان ڈپٹی کمشنرز میں ملتان کے ڈپٹی کمشنر رانا رضوان قدیر کا نام شامل نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگرچہ شروع میں اور کافی دن پہلے تک گیلانی خاندان پاکستان پیپلز پارٹی کہ ممبر صوبائی اسمبلی رانا اقبال سراج کی ماں پر اور ان کے ساتھ مل کر رانا رضوان قدیر ڈپٹی کمشنر ملتان کا تبادلہ کرانے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن گیلانی خاندان کی وہ خواہش اس وقت دم توڑ گئی اور وہ خواہش اس وقت ختم ہو گئی جب رانا رضوان قدیر نے مبینہ طور پر سید یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم اور موجودہ چیئرمین سینٹ کے فرزند عبد القادر گیلانی کو کھانے پر مدعو کیا۔ زاہد اکرام کے قریبی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ زاہد اکرام گیلانی خاندان کی جانب سے مختلف قسم کے کاموں کا کہنے پر کافی زیادہ تنگ آئے ہوئے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ کبھی علی حیدر گیلانی کا فون آ جاتا ہے تو کبھی موسیٰ گیلانی کا فون آ جاتا ہے تو کبھی عبد القادر گیلانی کا فون آ جاتا ہے اور کبھی عبد القادر گیلانی کے پی اے ہیں ان کا فون آ جاتا ہے یا وہ خود پہنچ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ زاہد اکرام اس ساری صورتحال سے بہت تنگ تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ اگر انہیں اس طریقے سے کام نہ کرنے دیا جائے تو ان کا ملتان سے تبادلہ کرا دیا جائے۔ واضح ہے کہ زاہد اکرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت کے جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں اور سابق جو ڈپٹی کمشنر ملتان رہے ہیں، یہ ان کے بہت قریبی جانے جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر زاہد اکرام جن کا ابھی حال ہی میں بطور ڈی جی ایم ڈی اے تبادلہ کر دیا گیا ہے، یہ کرپشن کے متعدد الزامات کا سامنا کرتے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جب وہ ڈائریکٹر جنرل فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھے تو ان پر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ایک مقدمے کا اندراج بھی کیا تھا۔ اسی سال مارچ کے آخری مہینے ایم ڈی اے کے دفتر پر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ایک ناکام چھاپا بھی مارا تھا، جس میں ڈاکٹر زاہد اکرام مبینہ طور پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔
एंटी करप्शन के मुताबिक फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के उस वक्त के चेयरमैन मियां वारिस अजीज और डीजी जाहिद इकराम ने कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया, जिस पर उनके खिलाफ एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मियां वारिस अजीज और जाहिद इकराम के खिलाफ मुकदमे का इंदराज फैसलाबाद मास्टर प्लान के हवाले से किया गया था, जिसे बाद लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया था। कोर्ट का कहना था कि एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के एनओसी के बगैर मास्टर प्लान को मंजूर कर लिया गया, जबकि फैसलाबाद का मास्टर प्लान पहले बनाया गया और इस सिलसिले में उसकी रेगुलेशंस का बाद में तायुन किया गया। वाज़ेह रहे कि जाहिद इकराम करप्शन के इल्जामात का सामना करते चले आ रहे हैं। इस सिलसिले में जाहिद इकराम जब मुल्तान में तैनात हुए हैं, उससे कबल अभी वो फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी डीजी रहे हैं। मार्च के आखिरी हफ्ते जब वो डीजी एमडीए थे तो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से दर्जशुदा मुकदमे के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके दफ्तर पर छापा मारा, जो नाकाम हो गया था और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के जानिब से ये दावा किया गया था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जाहिद इकराम फरार होने में कामयाब हो गए हैं। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के उस वक्त के चेयरमैन मियां वारिस अजीज और डीजी जाहिद इकराम ने कौमी खजानों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे का इंदराज फैसलाबाद मास्टर प्लान के हवाले से किया गया था, जिसमें ज़राई जमीन को कमर्शियल जमीनों में तब्दील कर दिया गया था। इस ज़िम्न में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसलाबाद मास्टर प्लान को गैर कानूनी करार दे दिया था। कोर्ट का कहना था कि फैसलाबाद मास्टर प्लान को पहले मंजूर किया गया, जबकि इस सिलसिले में एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का एनओसी बाद में लिया गया। कोर्ट का ये भी कहना था कि पहले मास्टर प्लान की मंजूरी दी गई और इस सिलसिले में रेगुलेशंस को बाद में बनाया गया। जाहिद इकराम का मुल्तान से तबादला बासर ताकतों, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी के दरमियान तनाज़ात का नतीजा है और ये तनाज़ात कभी ख़त्म नहीं होने वाले। ब्यूरोक्रेसी अपने आप को, अपने अख्तियारात को इस्तेमाल में लाते हुए समझती है कि जिस तरीके से मामलात को वो बेहतर तौर पर जानते हैं, उनका कोई दूसरा मुतबादल नहीं हो सकता। इसी तरीके से सियासतदान ये समझता है कि अवामी रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उसका ये हक बनता है कि वो गलत को गलत कहे और सही को सही कहे, और इस सिलसिले में अफसरान को अकाउंटेबल ठहराए। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर को उनकी अपनी सबऑर्डिनेट असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सेमल मुश्ताक ने परेशानी में मुब्तला कर दिया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मुल्तान राणा रिजवान कदीर ने एक पटवारी को मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायरमेंट के लिए एक बोर्ड की तश्कील की इजाजत दी। उनका कहना है कि इस इजाजत मिलने के बाद मुतल्लिका पटवारी के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। ताहम असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सिमल मुश्ताक ने इस केस को फर्दर प्रोसेस करने से इनकार कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर या डीसी ऑफिस के पास ऐसे अख्तियारात नहीं हैं कि वो किसी पटवारी के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील की रिकमेंडेशन जारी कर सके। उनका कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर का मजीद ये कहना था कि बजाय डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के ये अख्तियारात रेवेन्यू बोर्ड के पास हैं, इसलिए अगर किसी पटवारी को मेडिकल ग्राउंड्स के लिए रिटायरमेंट की जरूरत है तो उस बोर्ड की तश्कील के लिए उसे मुतल्लिका बोर्ड से रब्ता करना चाहिए, ना कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस उसके लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे सकता है। उनका कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की जानिब से इस मौक़िफ़ के बाद वो पटवारी एक मरतबा डिप्टी कमिश्नर के पास फिर गए और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर को कहा गया कि वो इस पटवारी का मेडिकल बोर्ड होने दें, ताहम असिस्टेंट कमिश्नर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मज़कूरा पटवारी सियासी ताल्लुकात रखता है और इसके अलावा वो काफी असर व रसूख का हामिल है, इसलिए डिप्टी कमिश्नर चाहते हैं कि वो किसी तरीके से इस पटवारी को अकोमोडेट करे जो अपनी जगह पर अपने बेटे को तैनात कराना चाहता है। उन्होंने मजीद बताया कि मज़कूरा चंद रोज कबल मुल्तान के एक सियासतदान को लेकर डिप्टी कमिश्नर के पास गए हुए थे और उनसे कह रहे थे कि उसके काम के सिलसिले में जो रुकावट दरपेश है उसे खत्म कराया जाए। ज़राए के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अफसरान की लिस्ट में मौजूद नहीं है जिन्हें आने वाले कुछ दिनों में तब्दील किया जा सकता है। ताहम असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के बारे में कहा जा रहा है कि शायद उनका तबादला कर दिया जाए। ज़राए का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर ने अपने तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर को कायल करने की कोशिश की कि वो मेडिकल बोर्ड के रास्ते में
रुकावट न बने और मेडिकल बोर्ड होने दें। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा पटवारी ने डिप्टी कमिश्नर के अलावा मुख्तलिफ सियासी और इंतजामी अफसरों के जरिए भी असिस्टेंट कमिश्नर सिमल मुश्ताक को इस बात पर रजामंद करने की कोशिश की है कि वो उनका मेडिकल बोर्ड होने दें। ताहम अभी तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त होती दिखाई नहीं दे रही। प्रोग्राम फ्रंट पेज के लिए आज इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान शकील बलोच को प्रोग्राम फ्रंट पेज से इजाज़त दीजिए।